وہی کام کرتا ہے تو پھر مرزا صاحب کو نبی بنا کے بھیجنے کی کیا ضرورت نہیں، کیونکہ نبی اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے. جب شریعت اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے، شریعت مکمل ہی نہیں ہوئی، اس کا جواب مکمل ہو چکی اس کا ہے. جواب اس کا جواب اس کا جواب دیکھیں نا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے. ایک تو یہ کہ شریعت کی تکمیل کا نبی کے آنے نہ آنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شریعت کی تکمیل ایک الگ چیز ہے اور نبی کا آنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. بغیر شریعت کے بھی نبی آئے ہیں دنیا کے اندر، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ نبی وہ کب بھیجتا ہے جب کسی قوم کا اکثر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ نے اپنی امت میں یہ وجہ بتائی ہے کہ میری امت کا اکثر حصہ گمراہ ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، انسان کو اختیار ہے ہی نہیں کہ اس کو نبی کیوں بنایا، نبی کیوں بنایا، کہاں بنایا، کس لیے بنایا. اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے، یہ اللہ کی رسالت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کہاں دینی ہے. تو یہ سوال آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس آپ کے اس سوال کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو فقط اتنی بات کا جواب دے سکتے ہیں جتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کا جواب نہیں ہم دے سکتے. جیسے کہ قیامت کا میں نے کل آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے کوئی نہیں بتا سکتا کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی. ایسے ہی ہم نہیں بتا سکتے کہ بھائی کیوں بنایا اور کس لیے بنایا، کیونکہ اللہ نے یہ چیز اپنے ذمہ رکھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اتنا بتا سکتے آپ نے کہ جس نے رسول اللہ کو بنایا اسی نے مرزا صاحب کو بنایا. جہاں پہ بنی انسان کی وہاں پہ جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پہ آپ کا مطلب نہیں بنتا، وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی اللہ نے کیا، اور جہاں پہ آپ جو ہے مطلب بن رہا ہوتا ہے آپ اپنی ذمہ دے دیتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے اب جب سوال آپ ہم سے کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کہاں پہ زندہ ہے، وہ کہاں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سے آسمان پہ. اب یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں جو یعنی ہر چیز میں آپ بھی اللہ کو کہہ دیتے کہ اللہ کے پاس علم ہے، تو ہمارا بھی اسی طرح اللہ کے پاس غیب کا علم اللہ نے دیا، سارا غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا. یہ سوال ہم آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں، عمل کرنا ہے. یہ سوال ہم آپ سے یہاں پہ آپ نے دل کیا، آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ نے بتایا ہی نہیں، اللہ کو بتایا، اللہ جانتا ہے. تو آپ لوگ پھر کیا جانتے ہیں؟ یہ سوال ہم آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ اس کا اپوزٹ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہمیں اللہ نے بتایا ہوا. مثلا جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیا کھاتے ہیں، تو اس کا اپوزٹ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے. اس لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا. اگر آپ لوگ بتا بھی دیتے نا تب بھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کر دی کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ الصدیقہ کانا یاکلان الطعام. دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. رسول اللہ کو جب یہ بات بتائی جا رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے، ان کی والدہ کھانا نہیں کھاتی، وہ ماضی میں کسی وقت کھانا کھایا کرتے تھے. اور قرآن یہ کہتا ہے انسانی جسم کے بارے میں کہ ہم نے کوئی جسد ایسا بنایا ہی نہیں جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام بھی جسد ہوتے تھے، انسان تھے، کھانا نہیں کھاتے. اس کا سیدھا سا یہ مطلب ہے وہ فوت ہو گیا. کیونکہ اگر تم یہ مانو کہ وہ جسد بغیر کھانے کے زندہ ہے تو ہمارا کچھ نہیں جا رہا. قرآن کی بات جھوٹی ہے. قرآن نے خود بھی اپنا قانون توڑ دیا، جو قانون خود اللہ نے بتایا کہ ہم نے کوئی جسم بنایا ہی نہیں. ایسا کوئی جسم ایسا نہیں بنایا اللہ کہتا ہے کہ جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. تو ان اجسام میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جسم ہوگا کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہوگی. اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر قرآن کی بات جھوٹی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو راستہ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کہ تم کسی ایک بات پر ٹک جاؤ سوائے اس کے کہ مانو اس چیز کو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ورنہ قرآن کی آیت جھوٹی. نعوذ باللہ. اچھا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ بات مانتے ہیں. آج چلیں آپ نے مان لیا کہ اس بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہاں فرمایا رسول اللہ آخری؟ جگہ جگہ پہ فرمایا ہوا اللہ کے رسول نے. بتاؤ مجھے 2-4 جگہ بتاؤ مجھے جہاں رسول اللہ میں ہے، اللہ کے نبی نے یہ حدیث پیش کرو. فرمایا بہت ساری جگہ. بتائیے مجھے، بتائیے نا مجھے. آج تک آپ نے پڑھی ایسی حدیث نہیں آج تک پڑھی؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی آج تک کوئی ایسی حدیث.
ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں بھی آخری نبی ہوں، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتی اس بات کو؟ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آیا نہیں آیا نا بنی مجھے اسرائیل میں؟ بتاؤ کہاں فرمایا رسول اللہ نے کہ میں آخری نبی ہوں؟ حدیث تو پیش کرو، میں تو انتظار میں ہوں۔ کون سا نمبر ہے؟ حدیث نمبر بتا دو۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی آخری نبی آیا نہیں آیا نا اس امت میں؟ یعنی بنی اسرائیل میں کوئی آخری نبی آیا نہیں آیا نا؟ اور کوئی نبی نہیں آیا؟ ارے بنی اسرائیل میں، ارے بنی اسرائیل میں، وہ بات سنا لو بھائی، بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا اور دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں کہا بھائی حدیث پیش کروں نا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ اب ڈسو گی تم مجھے۔ آپ پھر سے وہی بات کہنے لگی رسول اللہ نے بیان فرمایا میں ڈس بھی لیتی ہوں، نہیں میں ڈس بھی وہ تو لیتی مجھے ہوں۔ پتا ہے ناگن ہو تم، 2-4 تو پڑوسی کے بچے بھی نکل گئی ہوں گی رمضان میں۔ بتاؤ مجھے حدیث نمبر کہاں رسول اللہ نے بیان فرمایا میں آخری حدیث صحیح نبی؟ مسلم، میری تو نظر سے نہیں گزری آج تک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 6105، ٹھیک ہے 6105 ہے۔ 6105۔ اچھا جی، ہاں جی، کہتے ہیں کہ سفیان بن عینیہ نے زہری سے روایت کی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے عاقب ہوں، بریکٹ میں ڈال رکھا ہے مولوی صاحب نے، رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہے وہ، اور کہتے ہیں رسول اللہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ میں عاقب۔ ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ۔ کہاں ڈالا ہے؟ کوئی بریکٹ میں نہیں ڈالا ہوگا، میرے پاس جو ہے اسلام 360 ایپ میں، ہاں اس میں ہوگا لیکن کوئی بریکٹ میں نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں لکھا ہوا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے یہ بھی بریکٹ میں نہیں ہے، یہ بھی بریکٹ کوئی میں مسئلہ نہیں نہیں، ہے۔ مجھے پتا، اب مجھے پتا ہے ناگن رک چکا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا نا جو ہے نا زبان سنبھال برا لگا؟ کرے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ کو ناگ بولا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، ناگ بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ زبان آپ سنبھال کر بات کیا کرے۔ ہاں سن تو لو نا، وہ دو منہ کر رہی تھی نا، دو منہ دوسروں کو بھی لگتی ہے، یہ تو ایک لفظ ہے نا، یہ کوئی ہاں تو پھر ناگن تو ہو تم، تو ناگن تو ہو تم، گالی ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، دو منہ تو ہاں تو یہ گالی ہے، میں ناگن کہہ رہا ہوں ہے نا آپ کی دو منہ۔ ہاں تو ناگن تو ہو تم، پھر ڈستی تو ہو تم، بچے تو نکل جاتی ہے تم پڑوسی، مجھے پتا ہے، پھر تم بھی ہو، برداشت کرو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا، میں دیکھو نا بڑے صبر و تحمل سے بات کرتا ہوں، چلے اور پھر تم میں بہت بھی عزت سیدھا کرو، سیدھا کہہ دوں گی ازدہا لیکن بیٹھا سر ہوتا پر ہے۔ چڑھ کر ناچنے نہیں دیتا میں کسی کو۔ اب سنو جواب اس کا، حدیث کا۔ امام نووی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے، یہ دراصل میں زہری کا قول ہے۔ رسول اللہ کا جو قول ہے وہ صرف یہاں تک ہے ان العاقب، کہ میں عاقب ہوں۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت درج کی گئی ہے، اور رسول اللہ کا قول یہیں تک درج ہے ان العاقب، کہ میں عاقب ہوں۔ اس کے بعد کا جو قول ہے محدثین نے کہا ہے یہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے، یہ امام زہری کا قول ہے، اور محدثین نے بتایا ہے، جیسے کہ امام ابن عربی رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ عاقب وہ ہوتا ہے کہ اس کے مقام میں اس کے جیسا کوئی نہ ہو، یعنی اکیلا ہو۔ اور یہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے مقام میں واحد اکیلے ایسے ہیں کہ آپ کے مقابل پر کوئی نہیں، آپ لاسٹ اسٹیج پر ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک اور حدیث جامعہ ترمذی کی ہے 2434، یہ کھولیں۔ ایک منٹ رکو۔ آپ ہی پڑھو۔ نہیں لمبی ہے بہت زیادہ، میں پڑھوں گی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے اس میں، بس آخری نبی والی جو ہے نا دائیں آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوں دیگر دروازے بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمینوں کے درمیان وہ کہاں سے شفا ضرور دی جائے گی، چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا۔ یہ تو شفاعت والی حدیث ہے۔ ہاں لیکن وہ نیچے ہے۔ اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اے ابراہیم، آپ زمین والوں میں سے اللہ کے نبی اور اس کے خلیل
ہیں، لہٰذا آپ یہ ہمارے تو- یہ لیے تو اوپر اپنے ہے رب کافی۔ سے شفاعت کر دیجئے۔ ہاں ہاں کوئی نہیں، پڑھنے تو دیجئے نا۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور میں دنیا کے اندر 3 جھوٹ ہیں، میں دنیا کے اندر 3 جھوٹ بول چکا ہوں۔ جھوٹ والی روایت جو ہے نا ابھی اس پہ زیادہ توجہ نہ دے، آپ آخری نبی پہ ہیں، جو ٹاپک چل رہا ہے نا ابھی اسی پہ رہے، جھوٹ والی نا بعد میں بات کر لیں گے ڈسکشن۔ 3 جھوٹ بولے؟ اچھا کہاں کو ہے یہ؟ عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہو، عربی پڑھ سکتا ہوں اس کی؟ ہاں جی، خاتم الانبیاء ہیں، یہ لکھا ہوا ہے خاتم الانبیاء ہاں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، خاتم الانبیاء کا مطلب تو لیتا ہی نہیں نا آخری نبی، تو آپ لیتے ہو لگی میں نے آپ کا مطلب رسول اللہ نے بتایا کہاں کہاں میں آخری نبی ہوں؟ یہ تو یہ رسول اللہ کا ترجمہ تھا کہ رسول اللہ نے تو خود کو خاتم النبیین کہا، میں بھی مانتا ہوں خاتم النبیین، میں بھی مانتا ہوں خاتم النبیین۔ اچھا آپ جہاں پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوتا ہے کہ آخری نبی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑی جلدی مان لیتی ہیں، تو یہاں پہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیونکہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا نا، بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا نا۔ ہاں تو وہاں پہ آخری نبی کہا گیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کن کو کہا گیا؟ کن کو کہا گیا ہے آخری نبی؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہوئے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ تو واقعات کی بنا پر مانتے ہیں۔ نہیں، آخری دیکھیں حضرت بات نبی کے طور پہ مانتے ہیں نا، آخری نبی کے طور پہ مانتے ہیں نا بھائی۔ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھائی سن تو لیجیے، ہلو بھائی، ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بنی اسرائیل میں پھر اس کے بعد نبی نہیں آیا کوئی، اس بنا پر ہم کہتے ہیں۔ ہاں تو انہیں کوئی اس بنا پر تھوڑی نہ کہتے ہیں ہم۔ جس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت تک، بات تو سنیے بھائی، رسول اللہ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہاں تو دلیل ہے ہمارے پاس کہ بھائی آئے نہیں بنی اسرائیل میں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری ہوا۔ ہاں تو یہی تو بات ہے نا، ان کو آخری مان لیتے ہوتے، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، تو ان کو کیوں نہیں آخری مانتے؟ تو رسول اللہ کہاں بیان فرما رہے میں آخری نبی؟ رسول اللہ بیان فرما رہے میں خاتم النبی، میں مانتا ہوں خاتم النبی یہ نہیں ہے نا، خاتمہ کرنے والے نبی ہوتا ہے۔ خاتم میں مانتا ہوں، خاتم النبی میں نے کب منع کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ خاتم النبی نہیں ہے۔ ہاں تو پھر میں نے کہا بحث کس بات کی ہے؟ جب مان لیے تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ یہی تو میں سمجھ، بس یہ ہے مولوی کی ضد ہے کہ میں جو مطلب بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے ضد بس۔ خاتم النبیین آپ بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین ہم بھی مانتے ہیں، بس آپ لوگوں کی ضد یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ مانو، وہ میرے سے ہوتا نہیں۔ اچھا آپ سے ہوتا کیا ہے؟ میں جو مجھے سمجھ میں آیا وہ مانوں گا میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ کہا آپ کو؟ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ بھائی قرآن اور حدیث کو سمجھو، بھائی مجھے خاتم النبیین کا مطلب وہ سمجھ میں نہیں آیا جو آپ کو سمجھ میں آیا، اچھا مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے مان لیا۔ نہیں آپ کی سمجھ یہی نہیں کہ محمد آئے مصطفیٰ گا، آئے گا جس کا نام مرزا غلام احمد ایک نہیں بہت سارے آئیں گے، ایک نہیں بہت سارے نبی آئیں گے، نام نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہا کہ رسول آئیں گے۔ اچھا میرا ایمان ہے اس کو، رسول آئیں گے، پھر کب تک آتے رہیں گے؟ قیامت تک آئیں گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ یہ بھی یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ ان میں جھوٹے کتنے ہوں گے، سچے کتنے ہوں گے، کتنے نہیں، یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، اللہ نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ۔ نہیں، سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے؟ یہ اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ اللہ جب بھیجتا ہے پھر آپ ایمان لا کے دیکھو وہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ آپ تو ایمان بھی نہیں لائی ہو، کیا یہ سچے جھوٹے کا کیسے پتہ؟ جب آپ ایمان لے کے آئیں گی پھر آپ ان کی باتیں سنیں گی، ان کی کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا وہ سچے ہیں کہ جھوٹے۔ آپ ارم جی میری بات سنیں، آپ اتنی بحث کرتی ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ نمازیں تو زہرا بھی پڑھتی ہوں گی، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا جائے؟ بڑا آسان راستہ ہے، آپ کو پتا ہے، صرف 4-5 دن آپ نے سے تہجد پڑھنی ہے اور اس میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مرزا صاحب ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہیں میں امتی نبی ہوں، اللہ میاں مجھے بتا دے، میں روز جا کے سیفی بھائی کا سر کھاتی ہوں، تو اللہ میاں پلیز مجھے بتا، مجھے سمجھ نہیں آتی سیفی بھائی کی باتیں، روز جا کے سر کھاتی ہوں، اب میں تیرے پاس اچھا آؤں۔ ایک چیز، اگر ایک چیز آپ کے دل و دماغ میں ہو نا کہ ہاں بھائی عقل مند لوگوں کا دماغ کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے، تو غلط فہمی ہے آپ کی،
क्योंकि दिमाग होता कहीं और है, खाया कहीं और से जाता है, और वो जाता कहीं और है। तो अगर ये सोचकर आप दिमाग खाने के लिए आती होंगी ना, तो फिजूल है। जो कुछ है बचा कुछ वो भी चला जाएगा। समझ में आ रही है ना क्या बात कर रहा हूँ? मैं तो देखिए, मैं तो दलीलों से बात करती, मैं तो उधर हवाई जो है तीर दलील तो है ही नहीं यार तुम्हारे पास। दलील क्या है तुम्हारे पास सिवाय इसके कि तुमने एक रट्टा लगाया हुआ है? साथी भाई दलील बात कुछ सुनो, नहीं वो है यार, आपको इरम समझ में साहिबा आता कुछ है नहीं ना है। जिस तरह से आप है ना, उस तरह से किसी वक्त हम भी हुआ करते थे। सुनने में, उसको अपने अंदर डालने में, ये कोई एक मिनट में कंप्लीट यार। देखें, जिस तरह से आप अपनी बात पर पक्की है ना, ऐसे ही जो गैर मजाहिब के लोग हैं वो भी पक्के हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने बचपन से अपने मुआशरे में यही चीज सुनी है। लेकिन अगर आपने हक तक पहुंचना है ना, तो हक तक पहुंचने की एक शर्त होती है बस, वो होती है न्यूट्रल होकर इंसाफ से काम लेना। जिस दिन आपने खुद को इस मौके पर ढाल लेना कि न्यूट्रल होकर इंसाफ से काम लेना सीख गई, उसके बाद आप खुद मिसिस राशिद के घर जाकर चंदे में अपना नाम ना लिखवा कर आए ना, तो नाम बदल देना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। न्यूट्रल कर लो खुद को। हक आपको तभी मिलेगा जब तक वन साइडेड रहोगे ना, तब तक नहीं मिलेगा। जब तक वन साइडेड रहोगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ एवी बोंगी मार रहा हूं, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा बिल्कुल एकदम। जो उसूल जवाबत है ना, जो उसूल जवाबत है इस्लाम के अंदर अभी तक जिस तरह से चल रहा है, ये 72 फिरके लेकर चल रहे हैं जिन उसूल जवाबत को, मैं अपनी जो भी बात कहूंगा उन्हीं उसूल जवाबत के मुताबिक कहूंगा। ठीक है? अगर कोई मेरे से पूछेगा ना, मुझसे अगर पूछो कि तू ये जो बात मानता है वो क्यों मानता है, उसको मानने की दलील मैंने अगर आप लोगों के उसूल जवाबत से ना दी तो कहना आप देते तो नहीं दलील, दलील तो हम मांगते रहते हैं, देते नहीं दलील। आप बताइए कौन सी चीज की दलील चाहिए आपको? बताइए। मैं तो रोज आके दलीलें मांगती हूँ, देखती हूँ, कुरान हदीस से बात करती हूँ। एक बताइए कौन सी चीज की दलील चाहिए आपको? बहुत सारी दलीलें मुझे बता दीजिए। मांगती हूँ, आप लोगों के पास जवाब एक एक करके पूछ लो। कल भी वो एक एक करके पूछे। उमर साहब जो है वो कह गए थे कि हवाला लेके आना, तो मैं ये साबित करूंगा, वो साबित करूँ। आज मैं हवाला लेके आई, आज हवाले पे कोई जाए नहीं रहा, आज हवाले के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन हवाला मेरे पास है, आपने जब लेना हो कोई हाजिर हूँ। मुझे पता है। अच्छा 1935 का हवाला है अखबार अल फजल का 15 जून का। साथी भाई कब हाँ, फ्लाइट पता है लग आपकी? फिर आप नारे आना इनके साथ निशिस्त रखते हैं? नहीं जी, मैं नहीं निश्चित रखती। नहीं, ऐसे ना फेस टू फेस जाके बात करनी है अब। ये भी फेस टू फेस ही हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं आप लोगों से। हम ना फेस टू फेस कहाँ हो रहा है? मैं सिंगल फेस हो रहा है वन साइड। मैं तो आपकी मस्जिद के दूर से देखती हूँ, मस्जिद को दूर दूर से देखती हूँ, और आप लोगों के पास बैठने से तो कोई बात नहीं, कहते हैं मैं करीब से देख लेना, मस्जिद बेशक दूर से देख लेना। ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਟਾਇਓ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਨਾ ਮੱਖਣਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ। नहीं, काफी साल पहले ना एक अच्छा, अहमदिया मिली थी, अहमदिया जो है ना लड़की मिली थी मुझे। अरे इन बातों से कुछ नहीं होता है इरम साहिबा, जो आप कर रही हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे ना कायल करने की अपनी बातों से, लेकिन मैं नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं, हम नहीं किसी को कायल करते, हम सिर्फ बताते हैं। मैं जो है ना, मेरा अकीदा बहुत ज्यादा, यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा भी नहीं होते थे, लेकिन मुझे इरिटेशन होती थी तब, जो है ना वो मेरे से बात करती थी ना। कोई मसला नहीं होता है, बस शुरू में होता है जब इंसान का इलाज चलता है ना, शुरू में होता है जब इंसान को, देखे ना, इंसान आराम से चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, अचानक से जब उसको एकदम हॉस्पिटल के बेड पर ले जाकर लिटा दिया जाता है और सुइयां उसके घुसा दी जाती है, उसे थोड़ा अजीब अजीब सा फील होता है। लेकिन ये थोड़ा वक्त वो बेड के ऊपर गुजारता है ना, और उसको इंजेक्शन और डोजेज वगैरह लगती है, फिर उसको आदत हो जाती है। ये शुरू की बात होती है, सबको होती है, हमें भी हुआ करती थी कोफ्त। जब हमें शुरू में हमारे वालिद साहब ने दीन की बातें हमें बताना शुरू की, हमें कुफ्त हुआ करती थी, गुस्सा आया करता था भाई कि हम खुद कहा करते थे हम बने ही नहीं है इस काम के। आप लोग बस बने हुए हैं। लेकिन बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता हमने उन चीजों को समझना शुरू किया, वो ठीक है, आपके नजदीक कुफ्र है, मेरे नजदीक ईमान है। जिस तरीके से गैर मज़ाहिब के नजदीक जो आप कर रही हैं वो कुफ्र है, और वो जो कर रहे हैं वो ईमान है। वो तो अपना अपना नजरिया है। ये दिल के फफूंदे आपके जो है ना, जो बुलबुल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। अच्छा चलो, कहने का मतलब ये है जब आहिस्ता इधर उधर की हाँ, से बेहतर है ना हम टॉपिक पे रहेंगे, फजूल की इधर उधर की।
और आप ये जो हाँ करनी थी, उसने मुझे माइल करने की कोशिश की, उसने मुझे माइल करने की कोशिश की। तो आप लोग ही कह रहे हैं ना वीजे शीजे ये वो भेजो माल- बात करो, ये फेस टू फेस। अरे वो तो कुछ और, वो तो किसी और चक्करों में लग रही है बाजी, इनको छोड़ दो तुम। अरे वो मैं समझ रहा हूँ, मेरी बहन है ना, मैं समझता हूँ उनके इरादे, तुम रहने दो, छोड़ दो तुम उनकी बात, मुझे पता है क्यों बुला। नहीं सैफी भाई, मैं ऐलान करवाऊंगी जब आप आएंगे तो जरूर नहीं नहीं, मम्मी नहीं करवाना बाजी, ऐलान नहीं है। उधर फिर आप पूछो भाई, पूछो। सैफी भाई जहाँ हमारी मस्जिद है ना, उधर बड़े बड़े पोस्टर लगाऊंगी, आजम सैफी। हाँ छोड़ो भाई, लगाना आगे सही पूछो। बात है। मुनाजरा अहमद चलो ठीक है। सैफी आजम मुकाबल सैफी पे इरम का साहिबा। मुकाबला बिल्कुल लगाना, हाँ जी। लोगों को इनवाइट करना, ठीक है, सही बात है। ठीक हो गया। अच्छा, सही। हाँ नाम भी देखना फिर तो मैं ये देखेंगे पूछ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह। दलील मांग रही थी, आप बताइए किस चीज की दलील मांग रही थी आप? ये आखिरी नबी की कि हर तीसरा तो आखिरी नबी की दलील तो आपने दी है। वो उसकी दलील पूछिए ना, उसकी दलील उसकी दलील पूछिए ना मेरे से कि भाई क्यों मांग। दलीलें तो मैंने दलीलें मैंने इतनी दलील तो मैं दे चुकी हूँ, और क्या दूँ आपको। जी भी जरूरत है। और भाई आप कह रही है हजरत ईसा को आखिरी नबी मानते हो आप बनी इसराइल का, तो मेरे से पूछे ना कि मैं क्यों मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि भाई मुझे अल्लाह ने बताया है या मुझे रसूल ने बताया है, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया। ये है मेरे कहने की वजह। अगर मुझे ये साबित कर दो कि कयामत तक बाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी नबी कहने तो कहने उसमें क्या है, लेकिन तुम साबित तो करो। अभी तो दुनिया बच्ची लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा ना मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा मैं आखिरी नबी, तो कहाँ फरमाया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अब जो आप बता रही हूँ वहां तो रसूल अल्लाह ने खातम नबी ने कहा है। नहीं आखिरी नबी भी कहा है, कई जगह पे आखिरी नबी भी कहा है उन्होंने। कहाँ कहा है, वही तो हदीस मांग रहा हूँ यार आपसे मैं, और क्या मांग रहा हूँ। अगर आ गई ना हदीस तब भी आपने मानना तो है कौन। आप पेश तो करो, देख तो ले, आपका काम पेश करना है, मानना न मानने की बात मेरे ऊपर है। फिर आपने कहना इस नहीं, रंग इस में तरह से नहीं होती है कि आप इस रंग में नहीं, उन्होंने कहा अपने उस दिमाग- रंग में कहा है। मैं जो बात कहूंगा उसका सबूत दूंगा आपको, बगैर सबूत के नहीं कहूंगा। आपने कह देना जी इस्तियारा जो भी बात कहूंगा ना, हकीकी वो माने इस्तियारा के इसका रंग, इसका वो इस्तियारा। इस्तियारा के रंग में बताऊं या मुस्तियार के रंग में बताऊं, वो जो भी बात कहूंगा दलील कहूंगा। अगर आप रद्द करना चाहेंगे उसको रद्द कर देना। देखें, हमारा काम होता है सामने वाले को दलील देना, मनवाना हमारा काम नहीं है। अच्छा चलिए देखिए दलील में देती हूँ आपको, ठीक है। कंजुल अमाल की है 38806 की है, हदीस नंबर है 38806। 38806। हाँ जी। तो यही आ रहा है। इसकी सनद बता दीजिए आप मुझे पहले। सनद इसकी सही है। नाम बताइए ना रावी को, तो आप भेजना सही है। जीरा तादील की किताबें आती है, चेक करने मुझे, ऐसे ही नहीं अहमदी बनने का। हदीस पढ़े। आपको आप क्या हदीस लगता है कि पढ़े कोई ना। आया मेरे पास, उसने आकर कहा अहमदी हो जा, और मैंने जेब में से निकाल कर कलम सिग्नेचर करके कहा ये जाली बैत पर हूं, ऐसे अच्छा नहीं अहमदी यही होगा। ना, वो मैं कह रही हूँ ना, आपने कमीने 1000 कमीने करीमान ना तो। अरे आप मुझे बताइए तो सही, सनद तो दीजिए ना। अच्छा मुझे आप बताइए किसी एक रिवायत की सनद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर नहीं लेनी चाहिए ऐसे, तो फिर मैं भी पेश कर दूंगा आपके सामने। कोई उसूल से हटकर बात कर रहा हूँ। ये सीधी सीधी है, इसमें कोई ये जिक्र नहीं हो रहा कि हदीस जो है ना कहाँ से आ रही है, लेकिन ये है कि ये सही हदीस है, इसमें कोई तो जब सनद का ही नहीं पता, अब देखे ना आप बेसनद, अब आप बेसनद खोल पेश कर दी मेरे सामने। जब तक मुझे सनद का नहीं पता होगा, आप मुझे बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तो मुझे सनद दे दीजिए इसकी, मैं तो मांग रहा हूँ आपसे, मैंने तो नहीं कहा था इसको बेसनद। जब तक आप सनद नहीं पेश करेंगे तब तक तो बेसनद ही है। चलिए फिर अगर आपने ये हदीस नहीं आई तो मैं और ले आती हूँ। कौन सा हदीसों का कोई काल पड़ा हुआ हदीस है? आप जो भी हदीस लेकर आएंगी, हाँ पेश की। चलिए हदीसें में लेके आऊंगी मैं इंशाल्लाह, मेरे पास है हदीसें काफी सारी इस बारे में। कब लेकर आएंगे? फ़इन्नी आखिरुल अंबिया व। चलिए ये हदीस है सुनन निसाई की 695 नंबर। 695। एक मिनट रुकिए, निकाल कर देख लो, चेक कर सकते हैं। सुनन निसाई 695।
अच्छा जी। अच्छा, इसका ना एक तो ना बाब चेक करना आप जाकर, ठीक है। इसका बाब है मस्जिद नबवी के फजाइल। बाब से क्या होता है, आगे हदीस पढ़े आप। बताता हूँ ना बाब से क्या बाब होता है, आपको मुख्तलिफ पता होते नहीं हैं, बीच होगा। में हदीस जो है ना वो मुख्तलिफ होने अरे का जिक्र हो यार, जाती है। फिर मैं कुछ कह दूंगा, फिर आप बुरा मान जाओगे। देखो यार, बात तो करने दिया करो मुझे। मैं कोई चीज बता रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ है, इसीलिए बता रहा हूँ। ये जो बाब बांधे जाते हैं ना, इन बाब को बांधने का मतलब ये होता है कि लोगों को पता चल जाए कि इस बाब के अंदर जो अहदीस हैं वो किस चीज से मुतल्लिका है। अब उन्होंने बाब बांधा है मस्जिद नबी के फजाइल, यानी इस बाब में जितनी हदीसें हैं वो फजीलत के ताल्लुक से, जितनी हदीसें हैं। हाँ तो फिर और किस चीज की फजीलत के ताल्लुक से? मस्जिद की फजीलत के ताल्लुक। और कौन सी मस्जिद? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, ये याद रखना। तो आप अब वो इस बाब के अंदर, लेट मी कंप्लीट यार, वो बात तो सुन लीजिए ना। हदीस पहले पढ़े ना, फिर इस पे तबसरा बाद में। हदीस पढ़ रहा हूँ, वो सब हदीस ही पढ़ रहा हूँ। अब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद की फजीलत बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि फ़इन्नी आखिरुल अंबिया व इन्नहु आखिरुल मसाजिद, कि भाई मैं आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद। अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं मानों में आखिरी नबी हैं कि आपके बाद कयामत तक दुनिया के अंदर किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी इन्हीं मानों में आखिरी मस्जिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद के बाद इस दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की कोई मस्जिद न बननी चाहिए। एक मिनट आखिरी नबी। हाँ? मैं इस पर भी मैं आपको बात करती हूँ, लेकिन आप जो है ना यहाँ पे आखिरी नबी चुने की कोई, आप आखिरी नबी नहीं ले रहे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे आखिरी नबी लेते हैं? इधर तो आखिरी नबी का लफ्ज आ गया ना। अब आप बताएं मुझे आखिरी नबी बता रहा हूँ ना। जब हज़रत रसूल ईसा अल्लाह ने अलैहिस्सलाम का इसी मामला आता है, आखिरी उम्मत से आपका क्या मतलब है? आखिरी उम्मत जब कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आप क्या मतलब लेते हैं? और आखिरी नबी जब कहते हैं कि आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, तो आप उसका क्या मतलब लेते हैं? जहां पे आपका दिल किया ईसा अलैहिस्सलाम मतलब ले लिया, जहां पे दिल किया कुछ मतलब ले लिया। बता रहा हूँ आपको भाई, मैंने आपको बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आखिरी नबी मैं कहता हूँ, वो इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह या रसूल ने बताया है, बल्कि वो मैं वाकयात की बिना पर कहता हूँ कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, इस बिना पर मैं कहता हूँ वो आखिरी नबी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी खुद को कह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के आखिरी नबी कहने की बात खुद वाज़ेह है उसी के अगले जुमले में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद को आखिरुल मसाजिद कहा है कि मसाजिदों में आखिरी। तो अगर रसूल अल्लाह के आखिरी होने का मतलब मैं ये लूं, यहूदी वाला काम तो नहीं करूंगा मैं कि भाई किताब का बाद हिस्सा लिया और बाद को छोड़ दिया, रसूल की एक बात ली बस आखिरी नबी वाली और आखिरी मसाजिद वाली बात छोड़ दी ना। मुझे रसूल के आखिरुल मसाजिद वाली बात से आखिरुल अंबिया का मतलब वाज़े नजर आ रहा है, और मुहद्दिसीन का बाब बांधना भी वाज़े इस बात का सबूत है कि यहां पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, वो फजीलत के एतबार से किए हैं। और दीगर रिवायात भी इस चीज की तस्दीक करती है कि मस्जिद नबवी के अंदर बाद क्या नाम जो है ना वो बैतुल्लाह के सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है। यही बात रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं कि मैं नबियों में अफजल हूं और मेरी ये मसाजिद बाद बैतुल्लाह के सब में अफजल है। तो यहाँ आखिरी तादाद को खत्म करने के एतबार से नहीं है, यहाँ आखिरी मुकाम के एतबार से है। जी तवील कर लिया ना, झूठी सीधी उल्टी सीधी। मैंने भाई रसूलुल्लाह के देखिए मैंने तो कहा है आपको, मैं चाहूं तो उसकी शरह भी पेश कर सकता हूं आपके सामने। अच्छा आखिरी मैं ये बात कहने वाला अकेला नहीं हूं, बता दिया था मैंने आपको कि यहाँ आखिरी अल्फाज इस्तेमाल। अच्छा आखिरी उम्मत का क्या मतलब? आखिरी बता दो, दो तरह के नबी आते हैं। एक नबी वो होते हैं जो आकर अपनी उम्मत बनाते हैं, एक वो होते हैं कि जो आकर अपनी कोई उम्मत नहीं बनाते, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये आए, इन्होंने आकर अपनी एक उम्मत बनाई। लेकिन हजरत सुलेमान और हजरत हारून, हजरत जकरिया और हजरत याहिया, इनकी कोई उम्मत नहीं थी। इसी तरीके से हजरत इस्माइल, इनकी भी कोई उम्मत नहीं थी। ये उन्हीं की उम्मत थी जिस उम्मत की तरफ वो भेजे गए थे, ठीक है ना, वो उन्हीं की ही उम्मत थी। कौन? ठीक है, कौन? मुश्तरका उम्मत थी। कौन उम्मत थी? जिस उम्मत की तरफ वो भेजे गए थे ना, तो वो उन्हीं की उम्मत ही थी। नहीं, वो बनी इसराइल थे सारे के सारे।
हजरत याकूब की जो कौम थी ना वो थी हाँ, तो वो क्या है, इसराइल में था, मुश्तरका let me complete ना that. उनकी, वो मुश्तरका मुश्तरका उम्मत थी ना नबियों की, अब मुश्तरका थी ना, अलग तो नहीं थी, उम्मत तो एक ही थी, उम्मत एक ही थी। उम्मत एक ही थी। हाँ, बस इसी तरह से आखिरी मोहम्मद उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने तो पर, हाँ सुन लीजिए भाई, बात सुनना, बात सुनना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा कि भाई ये मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है, यानी अब दुनिया के अंदर कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो कोई अलग से उम्मत बनाए, और अलग से उम्मत जो बनाता है वो शरीयत वाला नबी बनाता है। हजरत मूसा जब आए ना, तो हजरत मूसा ने आकर कोई अलग उम्मत नहीं बनाई, बल्कि उस उम्मत का नाम बनी इसराइल ही रहा। ऐसे ही मिर्जा साहब जब आए तो आपने आकर कोई अलग उम्मत नहीं बनाई, बल्कि आपने आकर उसी उम्मत की क्या नाम जाना, वो उसी उम्मत में रहकर उसी उम्मत की इस्लाह की, और ये उम्मत क्या बात मतलब है, मोहम्मद शरीयत यही वाला है। नबी उम्मत बनाता है? ये आपको किसने कहा शरीयत वाला नबी उम्मत बनाता है? हजरत मूसा अलैहि सलाम शरीयत लेके आए थे, लेकिन हजरत ईसा अलैहि सलाम शरीयत लेके आए थे। अब दोनों की उम्मत तो एक ही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो बनी इसराइल में आए थे, लेकिन आने के बाद उनकी एक अलग उम्मत बनी, नसारा बोलते हैं उनको। वो निकले तो बनी इसराइल में से ही है, लेकिन नसारा है। हजरत मूसा जब आए, वो आए तो बनी इसराइल में है, लेकिन आकर उन्होंने एक अलग उम्मत बनाई जिसे यहूदी कहते हैं। यहूदी और बनी इसराइल ये दोनों अलग अलग है। बनी इसराइल कौम है हजरत याकूब की, हजरत याकूब की कौम में हजरत मूसा है। हजरत मूसा के ऊपर जो लोग ईमान लेकर आए बनी इसराइल में से, वो यहूदी कहलाए। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो लोग ईमान लेकर आए वो नसारा कहलाए। नहीं नहीं, उम्मत तो एक ही थी, उम्मत वो एक ही थी। क्या नाम था उस जो है वो उम्मत का नाम? क्या? एक ही बनी थी। इसराइल था उसका नाम। बनी इसराइल कोई थे मसला ना, नबी दो थे, हाँ, बनी इसराइल में जब हजरत उम्मत एक ही थी। कोई मसला नहीं। अब आप बनी इसराइल में जब हजरत मूसा, सिर्फ साहिब शरीयत कोई गलत नहीं हो, मैं तो समझा रहा हूँ। उसी की उम्मत। नहीं नहीं, आपकी देखिए बिल्कुल वही तो समझा रहा हूँ। बनी इसराइल जो थे ये हजरत मूसा की, हजरत याकूब की उम्मत थी। ठीक है, अब मुझे बताइए, बनी इसराइल में जब हजरत मूसा आए तो हजरत मूसा पर ईमान नहीं कराने वाले लोग क्या कहलाए? मुस्वी। हाँ, तो मुस्वी कहलाए ना। हाँ, तो कौन चेंज हो गई? पहले बनी इसराइल थे, मूसी हो गए। पहले हजरत याकूब की तरफ मंसूब कर देते मूसा अलैहिस्सलाम अब हजरत मूसा की तरफ मंसूब, मूसा अलैहिस्सलाम यहूद की तरफ से कहते हैं मुस्वी, उनको, यहूद कहते ईसा हैं अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको। ईसा। अब यहूद बोलते हैं उनको, यहूदी बोलते हैं उनको, कहते हैं ना वकालत यहूद लैसत नसारा ला शै, वकालत नसारा लैसत यहूद ला शै। बोलते हैं ना, मूसा अब ये जो नसारा थे, एक मिनट रुको यार, ये जो नसारा थे, कौम तो एक ही थी, नबी मुस्तफा तेरे नाम। हाँ, तो कौन आकर तब्दील किया ना उन्होंने, नाम उसका चेंज हो गई ना, वो चेंज हो गई। पहले बनी इसराइल उनको मानने वाले वो नहीं, उनको मानने वाले जो हैं वो ईसाई कहलाए, लेकिन कौम तो एक ही थी, साहिब शरीयत है नबी, तो कौम तो एक ही थी उनकी। आप उनकी मान, अरे हाँ, तो चेंज कर दी ना भाई, सुन तो लीजिए ना, अलग कौम हो गई ना बनी इसराइल से, तो भाई सुन तो लीजिए ना, बनी इसराइल से तो फिर कट गए ना वो लोग, जिस तरह से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु, उम्मत वही थी। अभी बता रहा हूँ ना, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो जो लोग मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूद और नसारा में से ईमान लेकर आए तो कट गए ना फिर वो बनी इसराइल से, फिर तो रसूल अल्लाह के मानने वाले हो गए। ऐसे ही बनी इसराइल में जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे वो कट गए फिर बनी इसराइल से, फिर वो यहूदी कहलाए। फिर ये लोग चलते रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत ईसा पर जो लोग ईमान लेकर आए वो नसारा कहलाए, फिर वो यहूद से कट गए वो बनी इसराइल से और यहूद से, दोनों से ही, फिर वो नसारा कहलाए। उसी का जिक्र कुरान करीम ने किया, वकालतिल यहूद लैसतिल नसारा ला शैइन वकालतिल नसारा लैसतिल यहूद ला शैइन। अब ये दो कौमें हैं, यहूद अलग कौम, नसारा अलग कौम, लेकिन निकले कहां से है? निकले बनी इसराइल से, कौम एक और दोनों साहिब शरीयत ये एक ही है ना। अरे कौम एक है इनकी, तो कौम एक ही, आप कहते हैं एक कौम की तरफ दो साहिब शरीयत नबी, एक कौम में से निकले थे, लेकिन अलग बनाई ना इन्होंने, भाई इन्होंने अलग बनाई ना अपनी कौम, अलग तो बन अलग बनी ना, उनको मानने वाले अलग। फिर ये जो यहूदी थे फिर ये क्या बनी इसराइल कहलाए? यहूदी जो थे नहीं, फिर ये अलग कहलाए। कौम तो बनी इसराइल थी, नबी के स्टेटस से वो कहे तो बनी इसराइल क्योंकि हम जो हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम तो उनकी हम मुहम्मदी कहलाते हैं। हाँ, यही रहेंगे, कौम यही रहेगी, बस कौम यही रहेगी, बिल्कुल यही रहेगी, कौम नहीं चलेगी, ईसाई रहेंगे, बिल्कुल कोई मसला, कौन बनी इसराइल। तो इसी तरह से मिर्जा साहब ने आकर, हाँ इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से मिर्जा साहब ने आकर कोई कौम चेंज नहीं करी, कौम वही रही।
आप कह रहे साहब शरीयत नबी जो है वो एक उम्मत में नहीं है, तुम्हारे तो हैं 2 नबी साहब। नहीं, मैं एक उम्मत में आने की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो भाई थोड़ा रेस्ट कर ले। इरम साहिबा मुझे मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक उम्मत में नहीं आए। सैफी भाई ठहरे। इरम साहिबा मुझे आप इफ्तारी बड़ा पे मचल बुला रही है रही मेरे है। से मिलने के लिए, आप बड़ा नहीं, मचल रही है मेरे से मिलने मुझे के लिए हैं। इफ्तारी पे बुलाए ना प्लीज। मैंने फिर दलाइल की भरमार कर देनी है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होना। वो तो जब मिलेंगे तो फिर देखेंगे कौन किसको माफ देता है। मुझे इफ्तारी पे बुलाए ना, या आप आ जाए। नहीं, आप इतने जोगी नहीं है ना, मुझे पता है। आप वो तो सामने बैठ के पता चलेगा कौन कितने जो है। एक आपने मिसाल दी थी, वो अभी तक मैं मुझे वो हदीस नहीं मिली किसी हदीस की बुक में। मैंने आपको कहा था, आप कहते हैं कान चिट्टा ही है, तो अब आप कान चिट्टा करके बैठी हैं, मैं क्या करूं। सब कुछ मेरा तो दिखा कान दिया। काला है, मेरा कान काला ही है। अबू जाहिल वाली हरकतें ना करें। अबू जाहिल भी एंड तक ईमान नहीं लाया था, तो आपको सब कुछ उसी सैफी भाई ने नंबर के साथ वो हदीस दिखा दी, फिर भी आप कहती हैं। अच्छा बताए ना, इफ्तारी पे कब बुला रही हैं? कौन सी नंबर के साथ हदीस दिखाई है? मुझे आज तो उन्होंने एक भी हदीस नहीं नंबर के साथ दिखाई। मैं जो पूछा है मुझे इफ्तारी पे कब बुला मैं रही हैं? दिखा रही हूँ, बल्कि मैं तो नंबरिंग के साथ हदीस इरम बताए ना, इफ्तारी पे कब बुला रही हैं? आखिरी नबी का लफ्ज भी दिखा दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आखिरी नबी का लफ्ज यूज ये है। जितने हमारे जितने आखिरी- लोग आए ना जमात के अंदर, वो भी पहले यही बातें करते थे, फिर एक दिन वो अहमदी हो गए, इसी तरह आपने भी हो अच्छा जाना। वैसे मुझे पता है कि ये मुझे पता है कि जो अहमदी हो जाता है ना उसके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है मुसलमान होना दोबारा, क्योंकि उस पे प्रेशर ही बहुत होता है हाँ, अपनी हम तो community कलमा का, पढ़ते अपनी हैं ना। जमात का, है ना? अपनी जमात का, अपनी कम्युनिटी का जाहिर है, जब बहुत ज्यादा नबी को होता है, मान फिर उससे लिया निकल जाता ही है नहीं ना, सकते। जब नबी को मान लेना तो उसका ईमान पुख्ता फुल हो जाता है। बाइकाट, मुझे पता है बहुत मुसीबतें आती हैं, फुल बाइकाट होता है, लेकिन मुसीबतें झेलने के बाद ही जन्नत मिलनी है। ऐसे थोड़ी मिल जानी है आप लोगों को, है कि आप लोग कहें जी हमें हर चीज बाइकाट मिलती तो है और अपने जन्नत बहन भी भाइयों से मिल भी हो जाता है, जब लड़ाइयां होती हैं तो बाइकाट तो हम अपने बहन भाई से क्या औलाद से भी हो जाता है। तो दीन के लिए अगर किसी का बाइकाट करना पड़े तो कर दें, आप तो हमें क्या? करिए ना।